ಗುರುವೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಯಿ ಸದ್ದ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಬ್ಬಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಹಬ್ಬ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಇದೇನದೀಗ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲೇ ನಡೀತದ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರದ ಕಿಸಮಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಊರ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ನಡೀತದ. ಈ ಹಬ್ಬದೊಳಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗಗಳದಾರ, ಮೇಜರ 16ರಿಂದ 17 ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗಗಳದಾರ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರುವೇ, ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏನದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ತನಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತದ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಏನದೀಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಸೆರೆಮನಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನದೀಗ ಎಲ್ಲ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಈ ಕಿಸಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಿಸಮ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದು ಕೇಸಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಸಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. We are from Kuki community. Kuki? Yes. Oh, what is that dance name? We will show you that. Salulam. 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 ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನದೀಗ 17 ಮೇಜರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವ್ರುಗಳ ಅಂದದ ಜೊತೆ ಇವರ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Actually, we pour rice beer here. Rice beer. Local wine. Oh. You made your own self. You made by yourself. Yes. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮ 4:30 ಆಗ್ಯದ. ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂದಾಗ ಬಂದು ಕೇಸಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ, ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಈ ಸಲ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಗ್ತಾರ, ಒಂದು ಹಾಡಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದು.
नागा परिंदे घर आजा नागा परिंदे घर आजा नागा परिंदे घर आजा ಸನ್ಮಾನ ಮುಗಿದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಗರಿ ಗುರುವೆ, ಇದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ 10 ದಿನ ಪೂರ ಇಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ದಾಗ ಬಂದು ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ದೊಳಗೆ 17 ಆದಿವಾಸಿಗಳದಾರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಆ 17 ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ದೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಹೋಗ್ಕೇಸಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಾಮಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಮನೆ ಏನದೀಗ ಈ ವಿಲೇಜ್ದಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಿರ್ತದಾಗ ಆ ಒಂದು ರೀಜಿಯನ್ದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Karu. Enemy comes, they will kill with the spear. They will hide behind this one. So we call it karu. Karu. Yeah. Only the Angamis we use this one. Other tribes they don't have this one. The top 4 faces. 4 faces. That is actually like we are the headhunters. Headhunters. Yeah. So when we kill, we just take the head and we'll bring back to our village as a trophy. That's the reason. That is a sign of the Headhunters. Trophy. Yeah. Then, Trophy. Yeah. आपके लिए तो ट्रॉफी होगा ना. Yeah, our forefathers we are headhunters. That's the reason we have the sign of this one. We kill the enemy, we cut the head, and we'll bring back, and we use that as a trophy. आप कौन सा ट्राइब से भैया? हम जिलेंग ट्राइब से हैं। ये है ना आपका घर? जिलेंग ट्राइब का है, जिलेंग मुरुंग है। हाँ. आपका किचन इधर ही रहता है भैया? हाँ, किचन अंदर है। किचन अंदर रहता है. सूखा मांसो मांस है, मांस है। जानवर का कौन सा जानवर का भैया? देर देर. हाँ, हिरन। हिरन का. हाँ जी। डियर का. हाँ जी। और जंगली चिड़िया का है। चिड़िया का. हाँ जी। ये ऊपर का क्या है भैया ये वाला? अब हम उसको देख के तो मिथुन जैसा दिखता है ना वो वाला. हाँ जी। हाँ, ये वाला कैसे दिखता है? ये जो हम लोग खेर में चिड़िया बैठता है। बिटिया बढ़ता है घर में. हाँ, घर में चिड़िया होता है ना। चिड़िया अपना घर बनाता है, उसको आने जाने में कभी कभार तो वहाँ चिड़िया बैठता है, बैठने के लिए बनाया हुआ है, चिड़िया के लिए बनाया हुआ. हाँ जी. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅದೇನಾದೀಗ ಮಿಥುನನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅದು ಮಿಥುನ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ದಂಗ ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಿಥುನ್ ಕಣ್ಣ ಕಾಣ್ತದ. ಮಿಥುನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೋಣದ ಬ್ರೀಡ್ ಇದ್ದಂಗ. Welcome to our cookie hut. लड़की लोग ना मामी लोग क्या कपड़ा बनता है ना, वो कपड़ा बनाने के लिए वो पहला
कुछ कुछ राउंड करके बनाना पड़ेगा ना। वो साधन है उसका, हाँ। वो अलग अलग साधन ना जो आप सब यूज करते थे ना ये वाला। पूरा सब यूज करता है हम लोग। ये है बच्चा लोग खेलने के लिए। हाँ हाँ हाँ। छुट्टी दिन में ना, स्कूल नहीं जाने का दिन में ऐसे घर का बाहर में ना ऐसे खेलता है बच्चा लोग। थोड़ा रंगखांग में ना, स्लोप में ना ऐसे चलाता है, ऐसे खेल के। ओली गाड़ी, या ओली गाड़ी बोलते हैं। लोकल व्हीकल। हाँ, लोकल व्हीकल। ये भैया हाँ? ये वाला पहला का साल में ना वो बाबा अम्मा लोग ना जंगल जाता है, खेती जाता है ना, इस टाइम में पानी भी ले जाता है इसमें। वाटर बॉटल है। वाटर बोतल का जैसा है। बोलते हैं आप। ये भी है स्पेशल हम लोग का ना। हम लोग का पहला से हम लोग का फादर्स का ना एक ट्रेडिशनल ब्रीफ केस है। ब्रिस्केट, ब्रीफ केस, ब्रिस्केट स्विच केस ना। सोना गिना रखने के लिए, सोना गिना रखने के लिए ना ये। हाँ, कपड़ा होने से भी पहनने के लिए भी होना क्या हो ना, इसमें रखता है तो इसलिए हम लोग बोलता है ट्रेडिशनल स्विच केस, ब्रीफ केस। अभी अंदर क्या है भाई इसमें? अंदर में वो लोग भी रखा है कुछ सामान। कोंगवो पॉकेट या खेती करने का टाइम में ना धान लगाता है ना, इसमें धान लगाएगा, इधर में बांध के ना ऐसे लगाता है। ये वाला ये ट्रेडिशनल बैग। ट्रेडिशनल बैग। और फॉर फादर्स ना आजकल तो नहीं करता है, आजकल नहीं लेकिन पहले ना ये मशीन ना, कपड़ा बनाने के लिए मशीन है हम लोग का ट्रेडिशनल का ना। ये वाला तो दान छोटे छोटे करने के लिए ना? धान मेहन करने के लिए ना, वो चमड़ा खोलने के लिए। ये है धान सुखाने के लिए, सुखाने के लिए। जुई का ऊपर में ना धान सुखाने के लिए। ट्रेडिशनल का बियर ना, स्टोर करने के लिए। स्टोर करने के लिए ये वाला ये हम लोग का मेन ये भी है, एकदम अच्छा वाला है। लेकिन अभी तो बियर तो नहीं है ना, राइस बियर तो नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए रखा है ना। गन तो है आपका पास? गन तो है। और ट्रेडिशनल ड्रेस दोनों का सिंपलेस्ट वन या दोनों का खूबसूरत है। ಈ ಸದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿನಿ, ಚಕೇಸಂಗ್ ಕರು ಆದಿವಾಸಿಗಳು. ये Chakesang tribe के है. Chakesang tribe like all the other villages somehow from villages to villages थोड़ा style differences तो होगा. For example you see that one on top of the hut, वो वाला शेप और ये वाला शेप थोड़ा अलग है, मगर द मीनिंग इज सेम. तो विलेज टू विलेज डिजाइन सेम, थोड़ा डिफरेंट होगा. अभी वो गाय भी देख रहे हैं आपको, छोटा वो गाय, उसको हमको आहाले पुकार के बोला है. आहाले उसका नाम दिया हुआ है आहाले. आपको भी कुत्ता वगैरह का भी नाम देता है ना, हम लोग ने इसको आहाले दिया. मगर ये हम लोग ने डिस्प्ले किया है क्योंकि हम लोग का पूर्वजों और एंसेस्टर्स दे ऐसा ही रियर करता था घर के सामने में. ऐसा रखा? हाँ ऐसा रियर करता था. मगर हम लोग को सिर्फ मीट के लिए रियर करता था. दूध पीना नहीं मालूम था. हाँ ओनली ये अंग्रेजी लोग जब यहाँ पे आया, यहाँ पे बसा हुआ था, उसके बाद ही वो लोग चाय पीते थे ना. वो लोग का कल्चर अभी नागालैंड में पूरा जगह में चाय मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी लोग ने हम लोग को भी चाय पीने के लिए सिखा दिया. तो असम से ये पट्टे लेकर आएगा, गाय का दूध खींचकर, हाँ वो वाला. अभी से हम लोग भी अभी दूध पीना शुरू हो गया. पहले तो नहीं पीता. ठंड लग रहा है इसलिए धूप में खाने के सामान सब निकल के अभी हड्डी को तो रख दिया ऐसा डिस्प्ले. ये दोनों हिरन का है? ये जंगल सुअर. ये वाला क्या बोलते हैं हिंदी से? सुअर ही बोलते हैं. ये मिथुन का है. मिथुन का. ये पेंगोलिन. पेंगोलिन. हाँ हाँ. ये अभी तो इंडेंजर्ड हो गया, मगर पहले तो हंट करके आई थिंक इट्स मोर देन अ डिकेड ओल्ड. किसी घर से. ये भी ओरिजिनल है? ओरिजिनल है, ओरिजिनल. इसको स्किन करके स्किन कर दिया. ये खाने के चीज़ तो सब खा लिया, मगर अभी उसको मैंने हंट किया वगैरह वो दिखाने के लिए लगा हुआ है डेकोरेशन. अंदर आ जाए.
अच्छा अभी ये नागा प्लेट These are our traditional cuisines, तो आप टेस्ट कर सकते हैं आप चाहे तो। वेज हाँ वेज है। टेस्टी है। Thank you. थैंक यू। वेलकम। प्लीज एंजॉय। ओल्डन डेज में जब उन्हें राइस बियर बनाना होता था तो स्टोर करने के लिए राइस बियर यहाँ से फाउंड करते हैं और ये हमारा ग्रेन का डब्बा है। हाँ हार्वेस्ट के बाद हम ग्रेन यहाँ रखते हैं। ये वाला तो लड़का लोग का ये हाथ में लगाता है ना, ट्रेडिशनल रहता है इसमें। ओरिजिनली ये हाथी का दांत वाला है। हाथी का दांत। मगर आजकल विद कमिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला एक 1990 से हमारा बस्ती भी ये इनिशिएट किया है, क्योंकि आजकल तो लकड़ी का ही यूज़ करता है। ये पंपकिन का है। पंपकिन का। पंपकिन हिंदी से हिंदी पता नहीं, कन्नड़ का हूँ, कुंबड़ का ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इससे तो पानी भी सर्व कर सकते हैं हम, राइस वाइन भी सर्व कर सकते हैं। टिपिकल नागा किचन तो एक बड़ा सा स्पेस में हो जाता है और आग को सेंटर में जलाता है। तो इसको सीट देख रहे हैं ना आपको, तो सीट पे आदमी लोग आकर मीटिंग करेगा। शादी की डिस्कशन भी यहाँ पे ही होता है। हाँ, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी ये करेगा। वाला एक रूम हो गया, ये दो होता है क्या अंदर? अंदर में तो पत्नी का रूम, बच्चे को भी हो सकता है। अभी तो रूम तो इतना बड़ा तो नहीं होता, छोटा छोटा हो गया, क्योंकि ये किचन से किचन ही मेन है, क्योंकि यहाँ सब होता है ना, खाना वाना मीटिंग वगैरह। ये कॉटन है ना, कॉटन यहाँ की कॉटन। तो इसको गिनिंग कर रहा है, ये गिनिंग कहते हैं ना इसको, फैला रहा है। तो इसके बाद इसको ट्विस्ट करके थ्रेडिंग करेगा, स्पिनिंग कपड़ा बनाएगा इससे। हाँ हाँ। तो ये भी देखो, ये भी एक स्काल में डिस्प्ले। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे ये बड़ा वाला हिरन का है क्या? बड़ा वाला का है। अभी तो मिलने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो नहीं हो सकता है मगर बहुत कम कम होगा। अभी ये देखो, यहाँ पे आग के ऊपर में ये मीट भी रखा हुआ है स्मोक करने के लिए, क्योंकि इफ यू कीप इट ऐसा लक्का देने से तो ये कीड़ा आ जाएगा ना, मक्खी का सब आ जाएगा, इसलिए स्मोक के ऊपर डालते हैं। आजकल तो नमक से बॉईल करके रख देता है, क्योंकि नमक तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है यहाँ। अभी ये देखो, यहाँ पे भी पट्टे वट्टे वगैरह सुखाते रखे खाने के लिए बाद में, और ऊपर में कभी कभी लकड़ी फाड़ने के बाद ऊपर में जलाने के लिए रखते हैं, और टूल्स वगैरह खेत में चलाने वाला सब भी रखते हैं। कारपेट भी होगा ये देखो, ये पूरा बम्बू का होता है ना, बम्बू का। ये अभी स्टिकी राइस केक बना रहा है वो लोग, लोकली ऐसा बनाता है। और ये कोल की घास, कोल ना पत्ते, इससे बन के, ये बनाना पता है ना, बनाना का है, इसलिए बनाना से पैकिंग करके सर्व करता है। तो हेड किसका है वो? मतलब वो तो हम लोग इंसान का, इंसान का हेड हंटर होता है ना, इसलिए इसका हीरो दिखाने के लिए क्या। और ये ऐसा खौर तो है ना, मोरंग में वो जवान लोग सोता है। They used to stay sleep in the morong, young people. So when the village is attacked, they'll take the revenge. All these are signs. ಈ ಊರೊಳಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತವ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 17 ಮನೆ ಅದಾವ, ಅಂದ್ರೆ 17 ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗಗಳದರಲ್ಲಿ. These are Lotha traditional kitchen. ट्रेडिशनल किचन। Yes. नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। ये लोकल राइस बियर, लोथा ट्राइब का। वो बर वाला, हाँ। वो तो हॉर्नबिल का है। तो वो हॉर्नबिल का है। हॉर्नबिल। ಇವು ಡ್ರಮ್ ಏನದೀಗ
ಯಾರೇ ಇವರು ವಿಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಾರಿಸ್ಕೇಶಂದ್ರ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಸೌಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಥ್ರೆಟ್ ಅದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ಗಪ್ಪ ಅಂತಂದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಹತಿಯಾರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಶಂದ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಗೊತ್ತಾತಾರ, ಹೊರಗಿನವರು ಒಳಗಿನವ್ರು ಆತಾರ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕೋರು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸಿಕ್ಕರು. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಗುರುವೇ ತಿರುಗಾಡಿ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ರೈಸ. ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಜ್ ಸಿಗೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಕತ್ತೀನಿ. ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೀಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂದವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಉರಿ ಕಾಸ್ಕೊತ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಏನಾದೀಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟಾರ, ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಪಕ್ಷಿ. आप तो पूरा हाइट में बैठे हैं भैया. ಗುರುವೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಈ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಳಗೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. गुड मॉर्निंग. कैसा है? बढ़िया है भाई. आप कैसे हो? अभी उठा है? बहुत अच्छा. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ. ಬಂಬೂಲಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ ಈ ಗ್ಲಾಸ. ಮೇ ಏಕ್ ತೋ ಘರ್ ಕೋ ಲೇಕೆ ಜಾತಾ ಹೂಂ ಮೈ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾ दारू गिरू कुड़ीतारा. इसमें ना बीर इधर बीर स्टोर करके रहता है ना, राइस वाइन में. ये बीर है राइस वाइन है? ರೈಸ್ ಬಿಯರ್ ಏನ. ಹಾಂ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಂಬು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. भैया हंदी का है ना, यू नो हंदी मीन्स? हाँ, एक कन्नड़ में हंदी बोलता है. आपको पता है? मेरे अण्णा बेंगलुरु ಒಳಗಿದ್ದ. ये भैया आप कितने साल था बेंगलुरु में? 4 साल में. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. हाँ, पढ़ने के लिए आता, सुन सकते हो आप, मतलब समझ सकते हैं ना. थैंक यू भाई. ಗುರುವೇ, ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ನಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ ಈ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗಮತ್ತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.